आज 9 মে 2024 এখন সকালবেলাতে এসছি শম্ভুল্যাক স্কি রিসর্ট। সেন্ট্রাল এশিয়ার সবথেকে বড় স্কি রিসর্ট হচ্ছে এই আলমাদি থেকে 20 কিলোমিটার দূরে শম্ভুল্যাক বলে এই জায়গাটাতে। এখান থেকে কেবল কার করে ওপরে যেতে হবে আলতাও মাউন্টেন রেঞ্জ, তাতেই হচ্ছে এই স্কি রিসর্টটা। এদিক দিয়ে গিয়ে টিকিট কাটতে হবে। এই হচ্ছে কেবল কার স্টেশন। এই উপরে উঠে এসে কেবল কার স্টেশনের সামনে টিকিট কাউন্টার আছে, আর এখানে ইনফরমেশন সেন্টার আর ছোটোখাটো রেস্টুরেন্ট আছে। এই কেবল কারে রওনা দিলাম উপরের দিকে। Нифига себе, мы над речкой проезжаем. О, кондиционер включился. Aus 15 km/h. 13 км в час. А стоять как-то тут... নিচে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। Ты же с Кристиной ездил на Швайц. Да, ездил. Петя может. Это Яшка, дядя Яшин, Андрей и Яшка. Они всегда говорят, что сливается, когда перелив. Вон, видишь, речка там, да. А так вон через речку. Вот эта башня, это перелив, видишь, там дырочки. Да-да. Это, наверное, вот эти вторые ворота, это перелив. Наверное. А эти? Не шествовать, да? Ну, это не месяц будет, это меньше будет. Месяц больше. Месяц дороже, да? Дороже, да. Вау! Мы сейчас весной снег увидим. Сейчас этот, во все карманы снег наберешь и домой понесем. Маме покажешь. Такие, мама, смотри, снег. Блять, без снег. Ой, О, как вон туда мы дальше на Снежную поедем. На вон ту? Да. Она сказала 3 остановки, да? Это Сказала? Ком? На. Давай, садись сюда. Нет. Поменяемся. Хорошо. Че? Нормально? Пешком идут наверх. Ну да. Вот она. এইগুলো সমস্ত রিসর্টে থাকার জায়গা। Штацию комедиан. Одевай ботинки, а то сейчас будешь... Быстро одевай. А то вниз уедешь. Одевай. Смотри, отсюда уже... এখনো এই মে মাসে Отсюда вон আজকে 9 তারিখ, следующие идут. А Есть. и закрытый тоже. বরফ কিন্তু নিচের দিকেও ভালো Ну, আছে। нам закрытую надо, да? Да. এই ফার্স্ট কেবল কারে ফার্স্ট লেভেলে এসে উঠলাম। এখানে 3টে লেভেল আছে, আরও 2টো লেভেল ওপরে যাওয়া যাবে। এই ফার্স্ট লেভেল থেকে সেকেন্ড লেভেলে যাওয়ার এই হচ্ছে আর একটা কেবল স্টেশন। এখান থেকে উঠতে হবে। এখানে সামনে প্রচুর বরফ। এই ফার্স্ট লেভেলে অনেক ক্যাফে, রেস্টুরেন্ট এই সমস্ত আছে। শম্ভুল্যাক রিসর্ট হোটেল, আর এই সামনে এই মাউন্টেন রেঞ্জ। এই সেকেন্ড লেভেল থেকে উপরের দিকে আবার শুরু করলাম যাওয়া। এখানে প্রচুর বরফ আছে নিচেই। Экраны видишь. Штырь. А здесь на лыжах, наверное, катаются. এইগুলো শীতের সময়তে একেবারে А здесь পুরো বরফে ভরে যাবে যখন, তখন স্কিইং চলবে। 2200 মিটার উপরে হচ্ছে এই শম্ভুল্যাক রিসর্ট।
Schneekonzert. А я есть хочу. Да? Подожди. Да. Вообще-то. Покажи мне свое хотение. কেবল কারের নিচেই একদম প্রচুর বরফ। Вот, вот, смотри, снег пошел. Это, наверное, не снег, это Нет, нет, уже... праздник. Ну, и не праздник. не উপরের снег. দিকে যত উঠছে তত Такого বরফের не পরিমাণ было, বাড়ছে। и, как сказать, никогда, даже мыслей таких не было. Некогда было. Вот старая, наверное, была, вот она, да? Вот. Цепляется, Ох, да, даруণ да, এখানটা। да, наверх, да? Да, вот он. А вот это новое здесь, это я не এখন сомневаюсь. স্কি করা যাবে না, ঘাস বেরিয়ে গেছে। Она, ну это и сейчас работает, здесь вот. Нет, Zwischen это- Dubai это- и Clement. স্কি এরিয়াতে 3000 মিটার ভার্টিক্যাল ফল আছে, মানে প্রচুর লম্বা। Смотри, вон там возле елок зеленые кустики, вон там, Мгм. а там, смотри, другие. Но сегодня পুরো уже রিসর্টটা видно হচ্ছে город. মিডো ভ্যালি, আলাতা Обычно- মাউন্টেন обычно রেঞ্জের в это মধ্যে время পড়ে уже এটা। не видно его. Смока почти нету, да? Но они из-за нас в это сегодня О, немножко. это не настоящий снег, вон это приборы, чтобы снег посыпать. Снеговые талы. Aber jetzt durch dieses প্রচুর বরফ এখানে। Zerkratzen und Leute sind so bekloppt. Warum zerkratzen? এখানে কেউ die কিছু nicht স্কি draufschneiden? করেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, ওখানে দাগ দেখা যাচ্ছে। Надо было Миха, с собой Ахмед, за что-то поздравление. Этот, я в Альпах. И потом, да. Почистить? Да, да, да. И потом এই সামনে водой কেবল Нет, স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে, без সেকেন্ড коньков, লেভেল। В ботинках просто. Да. На এর ботинках. উপরে আরেকটা লেভেল Бегали আছে। как в футбол, только с... Он утоптанный крепко был снег, да, и потом играли. Да, да, должны быть. এই সেকেন্ড কেবল স্টেশনে চলে এলাম। এর পাশে বরফ আছে কেবল স্টেশনে। এই সেকেন্ড লেভেলে এসে কিন্তু প্রচুর বরফ। মে মাসের এই সময়তে এই বরফ থেকেই যাবে মনে হয়, প্রচুর বরফ। আর এখান থেকে আরেক লেভেল ওপরে উঠলে পরে মনে হয় আরো বেশি বরফ দেখতে পাওয়া যাবে। এবারে ওপরে যাওয়ার কেবলগুলো মনে হয় ওই খোলা সিট, দেখতে হবে না। অবশ্য গন্ডোলাগুলোও যাচ্ছে। দারুণ। এই স্লোপগুলো দিয়ে স্কি করে। কিছু কিছু দাগ এখনো দেখা যাচ্ছে, করেছে হয়তো নিচের দিকে। আর ওই দূরে দেখা যাচ্ছে আলমাতি শহর, ওখান থেকে 23 কিলোমিটার দূরে হচ্ছে এইটা। হালকা ঠান্ডা আছে এখানে একটা। এবার এই সেকেন্ড লেভেল থেকে ওপরের দিকে যাবো আর এক লেভেলে, ওটাই লাস্ট লেভেল। এই যে যাচ্ছে কেবলগুলো। এবার আমরা সেকেন্ড লেভেল থেকে থার্ড লেভেলের দিকে যাচ্ছি। উপরের দিকে ন্যাচারালি বরফের পরিমাণ আরো বেশি, এদিকে ঠান্ডাটাও অল্প বেশি আছে, কিন্তু আরামদায়ক। ভালো লাগছে কিন্তু ঠান্ডাটা। জ্যাকেট থাকলে খুব ভালো। ভালো আছে। এই এবারে আমরা থার্ড লেভেলে চলে এসেছি। এটা এখানকার হাইয়েস্ট লেভেল। 3.2 kilometers. এই হচ্ছে থার্ড লেভেলে। সামনের দিকে গার্ড করে রেখেছে, ওদিকে আর যেতে দেবে না। এই হচ্ছে ভিউ। এখান দিয়ে অনেকে নেমেছে নিচে, স্লিপারি আছে। ওই সামনের দিকে স্কিইং চলছে, ওই অনেকে ওই দিকে স্কি করছে।
একদম পাহাড়ের গা ঘেঁষে। ওই যে একটা ছেলে জাম্প করলো ওখানে। Сейчас тогда я поднимусь. সিম্বুলেক স্কি রিসর্ট দেখে ফিরে যাব এখন। আর এই ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করছি। দারুণ রিসর্ট একটা স্কিইং এর জন্য। শম্ভুলেক স্কি রিসর্ট 3rd লেভেলে এসেছি। এইখানে দেখলাম একেবারে অপূর্ব দৃশ্য। আর এই লেভেলেই কিছু স্কিইং চলছে নিচের দিকে। আর এই হচ্ছে টোটাল ভিউ। এই স্কি রিসর্ট দেখেই এবারের মতন আমার ভ্রমণের সমাপ্তি। আর এই ভিডিওটাকেও এখানে শেষ করছি। উজবেকিস্তান, আজারবাইজান আর কাজাকিস্তান এই 3টে জায়গা ঘোরার পরে আজ রাত্রিবেলা আমার ফ্লাইট আছে ফিরে যাওয়ার। প্রচুর স্মৃতি মনে নিয়ে যাচ্ছি। আর এই ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করলাম। গুড বাই শম্ভুলেক।